हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आग को OSSC RI ARI ICDS सुपरवाइजर एग्जाम अच्छी 20 तारिख स्टार्ट हो जाऊँगी सेप्टेम्बर 20 रु। बर्तमान एडमिट कार्ड पिला सब डाउनलोड कर सारी और तांकर सेंटर विषय से अपडेट पाई सारी। बर्तमान मैक्सिमम पिला टेंशन रे थे। एडमिट कार्ड सडन आसीगला जदि आगु नोटिस देइथिला किंतु OSSC कार्यकलाप लागू नथिला जे एग्जाम 20 तारिख करियो बोली आउ एडमिट कार्ड रिलीज करी से समस्त को चमकई देछि। तेणु पिला माने टिके जति टेंशन आछन्ती सेति भयभीत भी। तेणु ये सिचुएशन में कौन करेंगे से विषय मु किछि माइंड फ्रेश करने चेष्टा करुँच। वर्तमान जो सिचुएशन जहाँ भी तो एग्जाम दबाक पड़ो एडमिट कार्ड आसीगला प्रिपरेशनटा केमिति करवा आउटपुटा जमी भल आसो तापाई टेंशन नहींले आउटपुट भल आसबनी। आउटपुट भल आसापी फोकस करिया पड़ो प्रिपरेशन उपरे। मु वर्तमान कहबी लास्ट मिनिट रे केमती प्रिपेयर कले रिजल्टा भल हम। बर्तमान मैक्सिमम पिला टेंशन नहीं थे जेहेतु एग्जाम पाखापाखि अच्छी समस्त। तेणु यही मुहूर्त सब पिला तांकर प्रिपरेशन आगुरी करेंगे। प्रिपरेशन बर्तमान फाइनल टच दबार समय। तो यही समय कौन करेंगे? प्रथम कथा दिन को मिनिमम 7 ରୁ 8 घंटा शोबे। दिन को मिनिमम 7 ରୁ 8 घंटा शोबे। सेटा भी गोटे फिक्स टाइम रे। फिक्स टाइम माने जो टाइम रे शोबे सेटा फिक्स रहिबो। मनकर 9 ରୁ शोसंती सकाळ 6टा पर्यंत, राति 9 ରୁ सकाळ 6 सब बेले सेई टाइम रे शोबे। फिक्स टाइम रे शोबे। राति अनिद्रा है कि बहुत पिला एग्जाम पाखापाखि आसला बेलू पढ़ती। सेटा किंतु एक्चुअली करवा कथा नुह। माइंड रिफ्रेश हेनी, स्ट्रेस हो दुर्बलिया लगे आउ मेमोरी पावर भी सेते भल रही। तेणु राति अनिद्रा है लास्ट मोमेंट पढ़ाटा से फलप्रद नुहे। ताप आमको कौन करा पड़ो आमर फिक्स टाइम गोटे सेट करी जो टाइम टेबुल आमको कंफर्टेबल हम। कंफर्टेबल हम ता माने नुह कि आम दिन को 2 घंटा पढ़ा सेटा नहीं। एवरेज 7 ରୁ 8 घंटा ट्राए करूँ किंतु कंफर्टेबल टाइम टेबुल सेट करूँ जोटा कि अचीव करहब। जो टाइम टेबुलटा सहीटा मेंटेन कर। आउ गोटे जिनस इम्पोर्टाट जिनस सेटा है दिन को 7 ରୁ 8 घंटा मिनिमम शोया को पड़ो। सेटा भी भल निद ताहले मुंडटा फ्रेश रहिबो। मुंडटा जिते फ्रेश रहिबो वर्तमान जो टाइम पाठटा को मन रखा से सुविधा हम। तेणु माइंड रिफ्रेश है बर्तमान इम्पोर्टाट काम। तापर जो नोट्स बर्तमान तो चैप्टर सब सरी जाइथिबो। प्रिपरेशन सब एग्जाम जेतु पाखापाखि थिला प्रिपरेशन प्राय समस्त शेष भाग हो जाइथिबो। तो टॉपिक वाइज सब इम्पोर्टाट जहाँ सब आउटलाइन रहा सेटा को निजे नोट करी मनकर 5 लाइन गोटे अच्छी किसी गोटे जिनस ताको आम सर्ट रे खाली इम्पोर्टाट वर्ड गुड़ा मेंशन करके सेटा को आम मन रखी पड़े कहीं आम पढ़ीचे खाली हिंट देले सेटा आम मन रहिबो। तो सेमती नोट प्रिपेयर करेंगे। हिस्ट्री पढ़ुंट हिस्ट्री मसीहा रहा को बैटल रहा सेटा लिखे क्या भीतर होता जस्ट खाली ना सर्ट रे लिखाला। तो ये सब जिनस खाली सर्ट नोट्स निज हाथ में प्रिपेयर करेंगे सेटा बेसी लिखापी टाइम भी लगभग आउ प्लस जेहेतु तुम सब पढ़ीच तो सेटा देखु देखा
ମନେ ରହିବ। ସେଇଟା ନିଜର ସୁବିଧା ହେଲା ଭଳିଆ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଜିକେର ସେମିତିଆ ନୋଟ୍ସ ନିଜେ ବନେଇବ। ଯାହା ପାଟର୍ନ ପଡ଼ୁଛି ପାଟର୍ନଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମରୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପକେଇଥିଲ ସେତେବେଳେ ତ ପାଟର୍ନ ଜଣାଥିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ଭାଗ ହେବଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନୋଟ୍ସ ଯେଉଁ ନିଜର ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ସ, ନିଜ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ବନା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଯେତେ ରିଭିଜନ୍ କରିହେବ ସେଇଟା ଭଲ। ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଟାଇମିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ OSSC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 5-7ଟା ମକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରହିଲା ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯାହା ବି ଅଛି ସିଲାବସ୍, ଇଂଲିଶର ହଉ, ଓଡ଼ିଆର ହଉ, ମ୍ୟାଥ୍ର ହଉ, ଜିକେର ହଉ, ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମକ୍ଟା କିନ୍ତୁ କଲେ ସେଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ। କ'ଣ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମକ୍ଟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରେ ଆମକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଆସିବ ଇଜି, ଏଇଟା କରେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା କି ହଁ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ତ ସେଇଟା ମକ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମକ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ରିଲାକ୍ସ ରଖିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନି ଭଲ, ସିଏ ଭଲ ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଏତେ ମାର୍କ ଥିଲା, ମୋର ର୍ୟାଙ୍କ ଭଲ ନଥିଲା ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଭଲ ହେବନି, OSSCରେ SSC କରପ୍ସନ୍ କରୁଛି, ପିଲା ପଇସା ଦେଇକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଭାବିଲେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ନିଜେ ହେଇଯିବେ। ନିଜେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଡ଼ ହେବନି। ତେଣୁ ସେମିତି ନ ଭାବିକି ଭାବନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ସିଓର ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଆଉ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଭିତରେ ରହିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବସିବା, 7-8 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତା ସହିତ ନିଜକୁ ୱିକ୍ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ଟା କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଚିଭ୍ କରିହେଉଥିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ନୂଆ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପଢ଼ିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେଇଛି ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 10-20% ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟ, OSSC ହଉ, OSSC ହଉ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ SSC ହଉ, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଟା ବହୁତ କାମ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମୋବାଇଲ୍, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ବାହାରେ ରଖିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ସରିଲା ହଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ରେ ବେଶୀ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟାକୁ ଯେତେ ମଜବୁତ ବନେଇବେ ସେତେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ମଜବୁତ ବନେଇବାର ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକା, ନିଜେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବେ ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ରେଷ୍ଟ ଯେତେ ଭଲ ନେବେ, ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଉ ତା'ର ମେମୋରି ପାୱାରଟା ବି, ତା'ର ଆବିଲିଟିଟା ବି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯଦି ଗୋଳମାଳିଆ କରିକି ଟାୟାର୍ଡ଼ କରିକି ରଖିଥିବା, ତ ସିଏ ବି ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବନି। ସେ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବ, ତା କାମ କରିବା ସ୍ପିଡ଼ ବି କମିଯିବ। ତ ସେମିତି ନ କରିକି ଆମେ ବିକଳିଆ ହେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯାହା ଆମେ କରିପାରୁଛେ, 6-7 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିପାରୁଛେ କି 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିପାରୁଛେ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବୋଲି 15 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା, ସେଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି।